ہمارے سی سی پی صاحب جناب فیاض احمد دیو صاحب, ہمارے ڈی اے جی صاحب شہزادہ سلطان صاحب اور ایس ایس پی عمران کشور صاحب, انہوں نے اپنا جذبہ, اپنی انرجی اور اپنا ویژن اپنے سبارڈینیٹس تک شفٹ کیا, جس کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے کانسٹیبلز کو بھی دیکھ لیں, وہ بھی فلی موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں. اٹ از اونلی میٹر آف چینج آف کمانڈ, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ لاہور پولیس آپ مسلسل کام کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی آج ایک جرم کی پکڑ پروگرام میں لایا ہوں. ایسے مجرم جو پکڑے گئے جرم کرتے ہوئے, ایک نوجوان مجرم دیکھ سکتے ہیں اور ایک ایسا شخص جو اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہے جو اس کام میں ملوث ہے. ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی بھائی, آپ کی عمر ہے اس ٹائم, وہ تو پڑھنے لکھنے والے کی ہے, پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ بی ایس آنر کی ہے. بی ایس آنر. تو آپ نے کیا یہ حرکت کی کہ آپ کا سارا کیریئر جو ہے وہ بیکار ہو گیا؟ کیوں, کیا مجبوری تھی ایسی؟ بس جاب لیس تھا میں. جاب لیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چوریاں کرنے لگ جائیں, گاڑیاں چوریاں کرنے لگ جائیں, جو لوگوں کی عوام کی محنت کی کمائی ہے اس کو لوٹنے لگ جائیں. اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے. کسی کے ساتھ کیسے پکڑے گئے؟ واردات پہ گئے تھے. اچھا, وہاں پہ عباس نامی شخص نے بات کی یہاں پہ آپ انتظار کریں, ہم گاڑی کی واردات کر رہے ہیں. تو انتظار میں وہ بھاگے ہیں تو میں پکڑا گیا. کتنی گاڑیاں آپ نے تقریباً چوری کی؟ 3-4 آپ نے خود چوری کی. تو یہ جو یہ سیکھا ہے جس طرح آپ نے یہ جمبر وغیرہ کچھ اس طریقے سے اور کس طریقے سے نکالنا, ایک بڑی بہادری کا ہی کام میں تو کہوں گا, لیکن آپ نے اس کو نیگیٹو تھنگس میں لے کے گئے ہیں, غلط طریقے سے آپ نے یہ بہادری دکھائی ہے. تو یہی کام آپ اچھی جگہ بھی تو کی جا سکتی تھی نا بہادری. تو یہ آپ جو جس پہ ٹیگ لگا ہوتا ہے گاڑی کو, وہ کس طریقے سے نکال لیتے تھے؟ وہ تو نہیں نکلتی. لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے جو تھی اسی ڈیوائسز سے اس کو ڈسکنیکٹ کر کے گاڑی کو اسٹارٹ کر کے مینولی فرنٹ کو اسٹارٹ کر. آپ بھی ان کے ساتھ؟ کیا نام ہے؟ شہزاد صاحب, آپ نے کیوں یہ کام کیا, کس مجبوری کے تحت کیا؟ وہ جاب لیس تھے, آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوا؟ پہلی دفعہ کیا؟ نہیں سر, اکیلی. ویلا تھا. ویلے کی مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ گاڑیاں چوری کرنے لگتے ہیں. میں تو بس کتنا پڑھے ہوئے؟ نہیں پڑھے ہوئے. پھر آپ نے اتنے جو ہے وہ سائنسدان کی جو کام کیے ہیں, تو آپ کوئی اور بھی تو کام کر سکتے تھے, کیوں نہیں کیا؟ سر لگتا ہی نہیں. اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اب تو جب آپ نکل کے آئیں گے باہر, کیا سوچا؟ سوچی نہیں سر. دوبارہ کام کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں سر. دوبارہ نہیں کریں گے. یہ تھے جی ان کی گفتگو. پہلے معلوم کریں گے عباس صاحب سے, جنہوں کی ایک کاوش کی وجہ سے یہ پوری ٹیم جو ہے وہ پکڑی گئی ہے. جی ہم آپ کرتے ہیں پہلے تو کہ آپ کی وجہ سے ہماری جو مرکون جو ہے کا سانس لیا انہوں نے, ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ برآمد کی. آپ ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو پکڑا؟ تھینک یو جی. دیکھیں یہ نئی گاڑی ہیں, ٹوٹل نئی گاڑی ہیں, ساری 3 موبلائزر گاڑی ہیں, اور جس کو چوری ہونے پر کوئی پولیس افسر مانتا ہی نہیں تھا بھی یہ گاڑی چوری تو ہوتی نہیں. تو پھر ان کو ہم نے پکڑا ہے. یہ حالات بھی دیکھے ہیں ہم نے, آپ نے دیکھے ہیں جس طرح ہم نے ریکور کی ہے. یہ نئی گاڑیاں بھی ریکور کی ہیں, ان کو پکڑا ہے. بیسیکلی یہ گاڑی ساری مردان جا رہی تھی, مالاکنڈ مردان, وہاں سے ریکور علاقوں سے ریکور کی ہے. انشاءاللہ ان کا لاہور میں داخلہ بند کریں گے. ہم پوری قوم جو ہے وہ ان کو شکریہ بھی ادا کرتی ہے کہ اے وی ایل ایس کے آفتاب ایس پی صاحب جو ہے, آفتاب ارون صاحب, انہوں کی اور ان کی ٹیم کی وجہ سے آج پوری قوم جو ہے سکھ کا سانس لے رہی ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر بہت شکریہ. ایک تو آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے سال سے جو اس ٹائم کی ریشو ہے چوروں کی پکڑے جانے کی بہت زیادہ ہے. کیا کہیں گے کہ اس دفعہ کیا آپ کی لوگوں کی ٹیم میں قابل لوگ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ساری تبدیلی کمانڈ سے شروع ہوتی ہے. ہمارے سی سی پی صاحب جناب فیاض احمد دیو صاحب, ہمارے ڈی اے جی صاحب شہزادہ سلطان صاحب اور ایس ایس پی عمران کشور صاحب, انہوں نے اپنا جذبہ, اپنی انرجی اور اپنا ویژن اپنے سبارڈینیٹس تک
शिफ्ट किया, जिसके बाद अभी आप देख लें हमारे कांस्टेबल्स को भी देख लें, वो भी फुली मोटिवेटेड नजर आते हैं। इट इज़ ओनली मैटर ऑफ चेंज ऑफ कमांड, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला लाहौर पुलिस आप मुसलसल काम कर रही है। यहाँ पे हमने देखा है बाकायदा कई लोग जिनकी गाड़ियाँ चोरी हुई थी वो काफ़ी मुतमिन भी नज़र आए, और उन्होंने कहा कि आपकी क़यादत की वजह से गाड़ियाँ मिल रही हैं। जिस तरह कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की और लाखों की रिकवरी की है, तो ये जो चोर जिस जगह ये गाड़ियाँ पहुँचाते हैं, तो वहाँ पे क्या मैसेज करेंगे? केपी की पे जो चीज़ पहुँचाई जा रही है वहाँ की रोकथाम कैसे होगी? पहली मैं बात एक कह दूं कि सारी जो कामयाबियां मिल रही हैं इसमें हमारी मेहनत नहीं, अल्लाह ताला की रहमत का बेशक है। सारा असर है। हम अपने रब के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें ये सलाहियत दी कि हम इनको पकड़ सकें और गाड़ियां बरामद कर सकें। सेकेंडली, जो गाड़ी चोरी करने वाले डेरे बने हुए हैं रिसीविंग करने वाले केपीके में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी हैं। हमारी रिक्वेस्ट है केपीके की गवर्नमेंट से, केपीके की पुलिस से कि बराए मेहरबानी आपके इजला में जो गाड़ी चोरी वसूल करने का एक मुनाफा बख्श धंधा बना हुआ है उसे जड़ से उखाड़िए, वो पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी। ये हम मौजूद थे एसपी आफ्ताब बलवंत साहब के पास, और इसकी वजह से जो आवाम है वो अपना सुख का सांस लिया, और जो गाड़ियां उनके हाथों से गुजर गई थी वो वापस आई हैं। हमारे सामने काजमी साहब हैं जो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज भी हैं, और उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, हम अप्रिशिएट करते हैं अपनी कौम की तरफ से भी आपको कि जिस तरीके से आपने आवाम की जो जमा पूंजी जो लुट गई थी वो आवाम को वापस दिलवाने में आपका बहुत बड़ा साथ है। किस तरीके से आपने इसको पकड़ा, किस तरह इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ा सा आवाम तक बात पहुँचे। सर, सेफ सिटी जो कैमरेज है ना वो बहुत हेल्पफुल है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। तो जब ये गाड़ियाँ चोरी हो रही थी तो फिर हमने देखा कि ये किस वक्त चोरी करते हैं और कौन सा रूट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उस रूट को हमने डिटेक्ट करके तो फिर जब उसकी सीसीटीवी कैमरास देखे तो फिर हमें कोई बंदों की निशानदेही होगी कि वो किस तरह इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो दौरान इन्वेस्टिगेशन जब हमने एक बंदा पकड़ लिया तो फिर उसने बताया कि हम तो पुरानी गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाते आजकल, हम बिल्कुल 0 मीटर न्यू कंप्यूटराइज गाड़ी को चोरी करते हैं। उसकी डिवाइस इनके पास थी जिसको ये ऑपरेट करके उनके पास अपनी चाबियाँ होती थी, उसी चाबी पे ये सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके तो उसको एक्टिव कर लेते थे। जो मालिक के पास असल चाबी होती थी उसकी वो जो वेव्स थी या उसके सिग्नल्स खत्म हो जाते थे, तो ये वाली जो चाबी ये खुद तैयार कर, यानी कि की लेस गाड़ियाँ भी जो है वो अब महफूज नहीं हैं। जी बिल्कुल महफूज नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रोग्रामिंग जो है उसको डिकोड कर लिया है। बिल्कुल सही है। तो जिस तरह दौराने प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्ताब साहब ने बताया कि इसको केपीके में लेके जाया जाता था, तो क्या वहाँ की हुकूमत को ताउन नहीं कर रही कि उसके वहाँ के जो वडेरा सिस्टम है, वहाँ के जो लोग इस गाड़ियों को ख़रीदते हैं, तो वहाँ की ख़रीदो फरोख्त को बंद किया जाए ताकि यहाँ पर जो है जो चोरी होने की जो वारदात है वो उसमें कमी पेशी आए। देखिए, जो ये वाला गैंग है ना, इसमें हमारे डीआई साहब ने हमारी बहुत हेल्प की है। उन्होंने आरपीओ जो थे मर्दान, उनके साथ रब्ता करके हमें हेल्प दी है। ठीक है। लेकिन ये सब केसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये तो हमारे डीआई साहब की मेहरबानी है कि उनकी दोस्ती थी, उन्होंने पर्सनल लेवल पे उनसे रिक्वेस्ट करके तो ये सारी फेवर्स ली हैं वहाँ से। अगर इसी तरह सारा कोऑर्डिनेशन है और वो केपी की पुलिस भी उधर या तो इन पे खुद रेड करे या हमें हेल्प दे वहाँ, लेकिन जब हम थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं होम टू होम तो उस वक्त तक ये अपने डेरे ख़त्म करके, क्योंकि ये प्रोसेस कम से कम 15 दिन का है, तो ये अपने डेरे ख़त्म करके वहाँ से सारा माल असबाब उठा के तो गायब हो जाते हैं। अगर पुलिस चाहे, यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि हमारी पुलिस के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है और हमारी पुलिस बहादुर भी है, दिलेर भी है, लेकिन अगर पुलिस चाहे और इनको सहूलियात मिलें तो ये कहीं पर भी पहुंचकर हर एक मुजरिम और जुराइम का ख़ात्मा कर सकती है। बहुत शुक्रिया। ये देखा जा सकता है इसमें की लेस गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, और की लेस गाड़ियाँ जो हैं वो ऐसी गाड़ियाँ हैं जो लोग समझते हैं कि इनको चोरी नहीं किया जा सकता। ये चैम्बर लगाकर नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसे लोग जो एक अनपढ़
शहजाद नामी जो मुजरिम पकड़ा गया वो एक अनपढ़ है, लेकिन उसने भी एक ऐसे तरीके से इन गाड़ियों के जो है वो चोरी किया, और एक जो है वो BS इंजीनियर भी है, और उसने अपने आप को जो नेगेटिव थिंग्स में लेके आया, और वो चाहता तो इसको अपनी जो स्केल पावर है उसको बेहतरीन किया जा सकता था, और पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल जो है वो उसका नज़र आ रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने गलत रास्ता को चूज़ किया, और उस गलत रास्ते की वजह से आज वो हथकड़ियाँ पहने आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर अपने आवाम और अपने नई नस्ल वालों को जो है वो नस्ल के नौजवानों को पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी काबिलियत जो है वो पॉजिटिव थिंग्स में अपने स्किल पावर को आजमाएं। इंशाल्लाह जो तरक्की है वो आपकी मुंतज़िर रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी को जुर्म की पकड़ प्रोग्राम के साथ खुदा हाफिज़।